Dragana? Koja Dragana? Kaži mi. Zdravo, Vesna. Bravo. Dragana dolazi iz Vršca, ima 34 godine i rešila je da ispuni svoju misiju zajedno sa tobom. Bravo. Dragana, što si работила ти до сега? Кажи, sa što se zanimavaše? Moji karijerni putevi i životni putevi su se kroz godine menjali, pa sam tako posle zvaničnog obrazovanja nastavila karijeru kao fitness instruktor i time sam se bavila dugi niz godina, a u međuvremenu završila i u IT sferi, potpuno promenila karijeru i proširila svoja znanja u polju grafičkog dizajna, web dizajna, pa usputno dodavala razne skillove, organizacione veštine, video editing, društvene mreže, YouTube management. I oduvek sam bila zainteresovana za ljudsku psihologiju, to me oduvek zanimalo i polja ljudskog ponašanja. Onako, jedva sam čekala psihologiju u školi, u srednjoj školi kada smo je imali, to mi je onako bio omiljeni predmet. Kasnije sam se kroz fitness i rad sa ljudima isto tako dosta susretala sa ljudskom psihologijom, dosta toga naučila i dodatno sam se još udubila u tu materiju. Tako da, eto, to su neki moji putevi kako sam ja na kraju završila ovde radeći sa tobom. Baš mi je drago, Dragana, i mene mnogo što работам со тебе и што ја шириме целата ова идеја. Имам едно прашање овде за тебе, Dragana, на кое што верувам дека многу луѓе и не знаат одговор. Кажи ми, дали Dragana знае што сака од животот, што сака да постигне, што сака да оствари? Pazi, znam. Znači, znam, mada moram ti priznati dugo to nisam znala. Ja sam dugo bila među upravo istim tim ljudima i to je jako čest naš problem, da mi u stvari ne znamo kuda idemo, šta radimo. Ja sam imala kao i svi ljudi životne uspone i padove i jedan životni pad onako mi se desio koji je trajao nekoliko godina. To je bio taj period, počelo je pre korone pa obuhvatilo i koronu, gde sam se ja pitala o svojoj svrsi, mnogo preispitivala o nalaženju sopstvene svrhe, tražila rešenja. Nisam ni osvestila tada koliko mi je u stvari moje lično samopouzdanje bilo poljuljano, koje mi se podiglo kasnije kako sam počela da se bavim ličnim razvojem i edukacijom, a neprimetno sam ga izgubila. Mada to samopouzdanje nikada nije bilo na toliko nekom onako wow, visokom nivou, ali čim sam ja mogla da radim kao fitness instruktor, onako bilo je dovoljno visoko. Međutim, desio se neprimetan pad i tako sam ja onako se našla, što bi se reklo, u nebranom grožđu. Onda se desilo to da sam pošto sam neko ko se uvek ne predajem se, tražim načina kako šta da uradim, kako šta da ja tu smislim, kako da se izborim sa svime time. Čitala sam puno knjige, ne sad onako knjige sada da se ja podižem iz mrtvih ili nešto tako, ali trebale su mi knjige i za posao koji sam radila, znači biznis literatura, onda sam ušla i u savremenu psihologiju, čitala sam razne stvari tog tipa koje su me zanimale. I tako sam, kopajući i tragajući za tom nekom svojom svrhom, nalazila sam rešenja, pa sam se često i saplitala, pa onda hajde ustani opet. I tako sam sasvim slučajno pročitala jednu knjigu o kojoj ću pričati do kraja mog života, verovatno, koja se zove Pogled sa vrha od Ziga Ziglera, koja je mene upravo dovela na edukaciju za NLP coacha i trenera, koja mi je transformisala život za jako kratko vreme. Mogu slobodno reći ta knjiga, jer sam ja u 24 sata od pročitane knjige bila već na edukaciji. To je bilo jedan fenomenalan osjećaj. Pronalazak svrhe gde sam ja rekla da, ovo je ono čime ja želim da se bavim. Ja želim da pomognem ljudima da nađu odgovore koji su meni trebali, a trebaju svima. Mladim ljudima, ljudima u srednjim godinama, čak i ljudima u kasnim nekim godinama koji imaju snage i žele da se bave svojim životom i da izvuku maksimum iz sebe, maksimum iz svog potencijala, da žive život punim plućima. To je nešto što je predivan osjećaj i to je nešto što svako zaslužuje. Браво, Драгана. Браво.
Знаеш дека навистина многу луѓе не знаат што сакаат од животот и многу ми е драго што ете ти си една од оние кои што ја откри својата мисија. Што е она што ти сакаш да го постигнеш, што е она што тебе те исполнува и браво за сето тоа. Драгана, Bраво имам za уште едно tebe. прашање. Bravo za tebe, tu smo zajedno. Браво за нас. Jeste. Драгана, како го открити сето тоа? Kako sam otkrila spontano, čitajući tu knjigu i kada sam došla na edukaciju, otkrila sam toliko toga. Otkrila sam jednu moju strast i nešto što jako volim, a to je pisanje koje je deo mene. To je toliko deo mene da sam ja to prosto zanemarila. Napišem lepu čestitku, napišem lep tekst. Ja to ne konstatujem kao to je nešto što ja radim, to je nešto što ja volim. Jer je to bukvalno toliko bilo deo mene da sam ja to onako, pa da, to sam ja, to je normalno. Svako ko je moj prijatelj, on će dobiti lepu čestitku za Novu godinu, za rođendan, dobit će neko pismo da mu ulepšam dan i tako te stvari, lepu neku poruku. To uopšte nisam doživljavala kao Dragana je osoba koja se ozbiljno bavi pisanjem, koja se bavi humorističnim i ozbiljnim pisanjem. To je nešto bilo skroz onako potisnuto, jer to sam ja. I kada sam ja to među tim divnim ljudima, ako našim kolegama, otkrila, sasvim tako slučajno kad su mi rekli onako, čoveče, ti si fenomenalan talent, rekao, za šta? Kako sam se pitala, kao za što sam ja to talentovan? Da, ja dobro pišem. Ne, to je nešto što ja jako dobro stvari radim. I plus, ljudska psihologija, ovo čime se bavimo, to mene jako interesuje i samim tim to jako dobro radim, jer ga radim stalno razmišljamo o tome kako se mi ponašamo, kako mi razmišljamo i tada sam ja, znači uz knjige i nakon toga uz edukaciju iz naše kolege i prijatelje otkrila svoju svrhu i šta je u stvari želim da radim i čime želim da se bavim pa u svojoj budućnosti, onako dokle god ne odemo sa ove planete, što bi se reklo. Да, да, да. Браво. Кажи ми, Драгана, ще едно прашање. Што е за тебе предизвик во ова што го правиш ти? Pa upravo naš mentalitet, moglo bi se reći. Naš mentalitet, zato što to nam je veliki izazov nama svakodnevno. Zato što imamo mnogo nekih uverenja koje nam uopšte ne koriste. Mnogo smo kruti za neke stvari za koje neke druge nacije, neki drugi ljudi uopšte nisu. Nešto je njima normalno što je nama apsolutno onako beži tamo, kakve promjene, kako ovo. Tako da i samo ovo čime se mi bavimo, da mi to približimo ljudima na jedan najnormalniji način, to je izazov koji trebamo da uradimo i verujem i ti, isto tako i ja, da približimo ljudima na jedan ljudski, svakodnevni i normalan način, da imati osobu koja te sluša, koja ti postavlja pitanja, koja te usmerava, da ti sam sebi utabaš svoju stazu lepog jednog života, da se rasteretiš bespotrebnog tereta, da odgovoriš sebi na neka pitanja koja nisi ni znao da ih imaš, isto tako da se odrekneš nekih uverenja koja ti ne koriste. Mnogo je tu bilo i na mom putu i suza i preispitivanja i svega toga. Mi smo jako dobri ljudi, jako puno ima dobrih ljudi koji imaju jako loša uverenja koja ih sprečavaju u tome da žive lepo jer su toliko zakovani. A to je izazov koji ja želim da prihvatim jer smatram da je moja svrha, isto kao i tvoja i naša ova svrha, ovog ovde što radimo, jedna najpozitivnija svrha i zato ja verujem da ćemo mi uspeti to da uradimo. Браво. Одлично. Da upoznamo mi našu publiku i naše drage kolege, sve koji nas prate sa nama, pa ti lepo meni kaži i svima nama ko je Vesna? Вака, Драгана, која е Весна? Весна потекнува од едно мало село кое се вика Орешет тука во Македонија.
прекрасно место, феноменално, природа, има многу што да се види. Иначе имам 36 години, сопруга сум и мајка на 3 деца, тинеџери. Двајца, најмалиот ми е 10 години. Иначе израстав без татко. Од мои 6 години починат е мојот татко и животот воопшто не ме галеше, знаеш, воопшто не беше лесен. Доста искушенија, доста препреки, али благодарна сум на сето тоа што ми го приреди, затоа што денес сум тоа што сум, благодарение на сето она кое што го имам јас поминато до сега. Divno, još ćemo pričati o tim tvojim preprekama, ali imaš ti mnogo toga da kažeš. Има, Бога ми има што да се каже. Da. Kaži nam Vesna, šta si ti radila do sada i koji je tvoj put do ovde gde si sada, šta si ti sve radila? Што до сега работев Драгана многу работев јас. Доста поменав во мојот живот, работев доста да заработиме, нели, да заживоти нормално како секој еден човек овде на Балканот, што ќе му се пружи. Се омажив во Росоман, кога завршив, нели, училиште, млада се омажив на 19 години. И тоа е земјоделски крај каде што имав можност да работам и земјоделие. Во меѓувреме работев во тоа, уствари се вработев и како хигиеничарка во една градажна фирма таму. Па потоа во меѓувреме, значи работев и продажба, односно се занимавав и со мултилевел маркетинг, и директна, индиректна продажба. Значи ме интересираше. Скоро 20 години тој дел го работам. Од мои 16 години, уште средна школа кога учев, значи почнав да се занимавам со продажбата, со мултилевелот, со каталози, разни. Така да 10 години од тие 20 сум пасивно во продажбата, а 10 години може да кажам дека активно во мултилевел маркетингот. Така што доста богато искуство имам во тој дел. Fenomenalna karijera i baš si se, ono što bi naši rekli, baš si se naradila. A verujem Stefan jako puno iskustva i o tome ćemo isto tako pričati. Kažite meni, Vesna, sada, nakon toliko godina iskustva i rada, još uvijek si mlada i lepa. Kaži ti meni, znaš li šta želiš od života? Znaš li ko želiš da postaneš? Jer mnogo ljudi danas to ne zna. Да ти кажам најискрено, ова прашање е вау, стварно, сега знам што сакам. Баш тоа да видиш. До пред неколку години навистина не знаев, што е нормално, нели, за секое човечко суштество да малку лута, да се бара себе си. И навистина не знаев што сакам од животот, што сакам да постигнам. И уште од малено за некако имав чувство како да не припаѓам јас на овој свет. Ма не знам, викам дали ова нешто чудно се случува со мене, јали нешто не е во ред. Знаеш, и почнав да трагам, да истражувам, да откривам каде сум, што сум, да барам. Некако заронив во книгите, уште од мала. Можам да кажам предшколска возраст. Премногу ги засакав книгите, некако го пронајдов тој свет, ајде да кажам, на книгите. Го обожавав мирисот на книгите. Еве сега додека зборуваме, мене ми доаѓа она ја како визуелек, нели? Сликата како јас седам на креветот, како читам она Алиса во земјата на чудата, некои шарени книги, онака, ама убавено. Она баш таму бев безбедна, таму бев своја едноставно кога читав. Таму бев јас, она што јас го сакав. Она надвор што се случуваше, некако ми требаше време да сватам зошто толку многу не ми се допаѓа како што ги сакав книгите. Што е тоа надвор во луѓето? Зошто почувам да бегам од луѓето? Али во еден момент сватив и почнав да се интересирам зошто тоа луѓето така се однесуваат. Како што се однесуваат, значи, зошто реагираат така како што реагираат. Навистина се прашував што не е во ред, дали нешто не е во ред со нив, дали нешто не е во ред со мене, знаеш, она. И
се повеќе и повеќе навлегува во тоа прашање и ме интересираше зошто некои луѓе се среќни, зошто некои луѓе не се среќни, зошто се успешни, зошто не се успешни. Кога дојде време да јас се запишувам средна школа, нели, да видам што ќе одберам во мојот живот како кариера, што ќе работам, понатаму некако бев по недоумница, односно раскрсница измеѓу бизнис и менаџмент и психологија. Значи ме интересираше менаџментот, успешноста на луѓето, ме интересираше психологијата, па како може некој да успе, а како некој не, зошто луѓето така размислуваат, зошто вака размислуваат. Значи сето тоа ми беше во еден склоп, но тоа се две различни кариери кои што јас во тој момент не наоѓав начин како да ги поврзам една со друга. И не знам што се случи, јас одлучив да одам на бизнис и менаџмент. Значи го учев школата, се учев јас и работев во меѓувреме како мултилевел маркетер, нели. И на работата имав прилики да присуствувам на многу семинари, многу едукации кои што беа поврзани нормално со продажбата, со бизнисот, со менаџментот, али исто така беа поврзани и со човекот, човечкиот ум, со неговото однесување. И таа потрага по она што јас како мала сум ја барала и ден денес, значи никако не престанала. И понатаму психологијата, човечкиот ум останаа во мене да жари, да гори. Дали си нашла начин како да споиш психологију и менеджмент? Да, најдов начин да го спојам психологијата и менеджментот. Што беше за мене, она што беше најинтересно, значи кога јас го открив едноставно и го споив менеджментот и психологијата, беше кога, како прво, бев многу среќна кога во текот на мојата работа ќе приметев луѓе кои што се пресреќни кога изаминуваат од кај мене, кога го добиле она што им е потребно. Некој може би добил пари, биле потребни пари, некој може би добил здравје, некој производ, некој кариера, некој патување, некој... Значи, луѓето си го добива оно што си го бара, едноставно, а јас бев дел од нивниот успех. И тоа мене некако многу ме исполнуваше. И ја сакав продажбата, значи, работев во тој дел и што беше она за мене уствари интересно, кога јас го открив нештото, како можам јас тоа да го поврзам? Уствари, јас цел живот сум била таа особа. Од мали нозе. Тука ја поврзав книгата, која што е мојата детска љубов. Тука ја поврзав психологијата, човечкиот ум, а го поврзав и бизнисот. Значи, тоа беше она вау откритие за мене. Види, ова сум јас. Знаеш, тоа е прекрасно чувство кога ти ќе се откриеш самиот себе и уствари ќе видиш дека тоа си ти од мали нозе. Само со текот на времето, како поминувало времето, некако животот те носи на други насоки. Тука си и уверувањата, тука си и очекувањата на другите, каде што ти може би во еден момент се насочуваш за нешто друго, каде што себе си се запоставуваш и оние твоите потреби ти ги тргаш малку на страна. И тука веќе доаѓа до ситуација кога нешто фали. И иако бев успешна во својата работа и навистина големи успеси доживеа во сето тоа, јас сметав дека нешто фали. Значи, знаев, не бев целосна, не бев она исполнета со мојата работа. Имаше нешто кое што не бев целосна јас. Во текот на самата работа, по потрагата по себе си и контактите со толку многу луѓе, што сум навистина преблагодарна за таа работа што ја работев, затоа што многу големо искуство е прво, а и друго и многу големо богатство имам во однос на пријатели. Значи, денес имам страшно многу пријатели кои што цел живот ќе ми останат и ми значат и им значам, ме ценат. А тоа навистина многу е голема работа. Така што сакав да кажам во текот на таа потрага по себе си. Имав еден бизнис партнер кој што на мене ми ја предложи во некој разговор беше ми предложи, ми вика, Весна, дали го имаш изгледано филмот Тајната? Ја го велам онака, немам појма што е тоа. И вика, ајде, изгледај го, знаеш, добро е. Јас го пуштам вечерта, документарен филм беше на YouTube, го најдов. И она беше, вау, па што е ова, Боже мили.
Веруваш или не, јас другиот ден одма си ја купив и книгата, затоа што јас сепак од книга која сама ќе прочитам, ќе си творам некоја своја визија во главата. Книгата е прекрасна, ја препорачувам на секого, навистина, кој сака да се посвети на себе. Продолжив да купувам такви книги, кои што се повеќе и повеќе мене ме водеа кон, ајде на некој начин освестување. На некој начин. Јас се чувствувам како да сум преспала цели мои 36 години. И тоа трагање, таа потрага, мене ме донесе и до Тони Робинс, кој што навистина го знаат повеќето, скоро сите доста е познат на јавноста, а преку гледање на видеа, подкасти, читање на сето тоа, јас дојдов до академијата, која што на некој начин ми помогна на мене да се освестам, пробудам, пронајдам себе си и да добијам одговори на многу прашања кои што јас од самото детство себе си ги барав, ги копав по нив и целиот мој живот бил еден пат кој што јас сум морала да го изодам за да стигнам до ова што сум јас денес. Да. И tu smo se mi upoznale. O tome ćemo tek da pričamo. Kaži ti meni, Vesna, šta je ono što tebe motiviše i pokreće da radiš kao profesionalni NLP trener i coach? Што е она што мене ме мотивира? Мене ме мотивираат среќни, успешни и исполнети луѓе, Драгана, во секое поле од животот. Значи, што одамна во една книга на еден многу добар господин и навистина посетив доста семинари кај него и ги купив сите негови книги, одличен е човекот, во неговата работа има напишано многу книги и во областа на продажбата, лидерството, менаџментот, прочитав една реченица која гласеше куда води овој брод? Ја онда се онако питала, стварно куда води овој брод? И во текот на целото тоа истражување по успешни, здрави, среќни, исполнети луѓе, открив нешто што на сите им е некако заедничко. А тоа е дека тие сите си ја пронашле својата страст. Односно, го пронашле она кое што сакаат да го прават, ја насочиле целата нивна енергија кон тоа. Знаеш што е интересно, што речеси секогаш, таа е професијата која е во корист и добробит на другите луѓе. Значи, она кое што е интересно, тогаш кога ќе сватиме која е нашата мисија, која е суштината на нашето постоење, значи тогаш ние се будиме со огромен резервоар на енергија, која што и ентузијазам, која што ни дава толку внатрешна хармонија, значи едноставно некоја божествена сила, која нас не води да ние си ја оствариме таа наша мисија и тогаш го земаме својот живот во своји раце и тогаш навистина превземаме одговорност и не постои нешто кое што ќе нас демотивира да ние го оствариме она кое што ние го сакаме. И она кое што е нашата дарба, нашата мисија и она што ние сметаме дека сме предодредени да го направиме. Da. Kaži mi, da li imaš neki izazov sa kojim se srećeš ili ga onako registruješ da može da se desi u budućnosti? Драгана, јас исто како и тебе и сум навистина благодарна што те имам тебе во мојот живот и да заедно правиме нешто навистина големо, сметам. И не случајно, не постојат случајности. Значи, мојата мисија и она кое што е предизвик за мене, предизвик и за тебе, и ти самата го спомна нештото, значи тука е Балканот. И она што јас и ти го работиме, тоа е нешто кое што, кога човек еднаш ќе се сретне со коуч и NLP тренер, и оние кои што ја работат оваа професија многу добро ќе го сватат што значи ова. И колку коучот може да му помогне
на човекот да ги оствари своите цели, да ја пронајде својата мисија, да открие тој кој тој и да живее исполнет, среќен, здрав и успешен. И едноставно знаеш како постои една реченица која вели светот е навистина убаво место за кое вреди да се бориме. Така да стварно сум благодарна што те имам и тебе тука заедно со мене, не сум сама во она кое што е за мене предизвик. А тоа е навистина големо нешто. Tako je, ja sam jako sresna i zadovoljna što sam upoznala tebe. Onako kao što ti kažeš, nije slučajno, sve se dešava kako smo ustanovili po toj neki sinhronicitet, nije slučajnost. Zato što imamo isti taj neki cilj, istu tu neku misiju, a to je da približimo coaching i ove stvari koje mi radimo, koje su zaista humane i iz srca, da približimo ljudima i da bukvalno da nas se ne plaše i da shvate da je to nešto lepo, normalno i nešto što nam svima znači i svima jako puno pomaže. Dragi ljudi, zapratite nas, budite sa nama, očekujte mnogo interesantne teme, mnogo interesantne epizode koje će vam svakako koristiti. Gledamo se dalje. Драги луѓе, ние само што почнавме, а вие останете со нас, навистина следат интересни периоди. Ви благодариме, добро дојдовте.